महाराज ने राम कबीर, अध्यारुजी महाराज ने राम कबीर, पद्मनाभ भगवान ने राम कबीर, नामदेव कबीर साहेब ने राम कबीर, हित कृपा ने राम कबीर, स्वामी परिवार ने राम कबीर, सर्व संतों ने प्रभात ना राम कबीर। सामेरी साहेर उलट्यो, रतन तनाया जाय, करम विना भरे मूठड़ी, शंखले हाथ भराय। सिया गोकुल आंबो મોર્યો રે, જોવા જઈએ રે, તેની છાયા છે ઘેર ગંભીર, સુખિયા થઈએ રે. સિરે ગોકુલ માયા બોરે મોર્યો, વાલો મારો ગુણવંતને અતિ મીઠો. શ્રીનંદજીએ સુકરિત વાવ્યો, આંબો માતા જસોદાએ સિંચ્યો રે, આંબો મોર્યો રે. સખારે પત્રનો પાર ન જાનું, વાલો 14 ભુવન વિસ્તર્યો. સુક સનકાદિક પંખી રે બેઠા, આંબો વેદન જાય વર્ણવ્યો રે, આંબો મોર્યો રે. આરે ભૂતળમાં યમીરસ ભરવા, ભાલો મારો બ્રહ્માએ જાચીને તેડ્યો. નરસૈયાચા સ્વામી સુફલ ફલ્યો, આંબો બ્રિજ વનિતાએ વેડ્યો રે, આંબો મોર્યો રે. સિયા ગોકુલ આંબો મોર્યો રે, જોવા જઈએ રે. સંતો, આજે પૂનમ છે એટલે આપણે સાખી પારાયણ લઈશું ને એની આરતી લઈને પછી પારાયણ ચાલુ કરીશું. આરતી સદગુરુ જીવનજી કી, સકલ સંત મલી કરો કીર્તિ. નામ નામ ચડી પાર ઉતારે, અનેક જીવ કે કારજ સારે. નામ રૂપ સબ કો દ્રઢાયો, સબ સંતે મલી હરિ ગુણ ગાયો. સંત સમાગમ હર્નિશ કીજે, રામ રસાયન અનુદિન પીજે. દાસ દયાલ સદગુરુ કે શરના, જાય મીટ જાય આવા ગવના. આનંદ આરતી હરખય પારા, હરિજન આએ મેરે પ્રાણ આધારા. સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. શાક પાક મલી ભોજન પાવો, સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવો. ઘેર ઘેરે મંગલ હોત બધાય, જન જીવન તહાં બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખય પારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા. સંપુટ લઈશું. રામાનંદે જે કહી, સો સુનિદાસ કબીર. સો સદગુરુ કહે જીવના, ભજો સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી, સો સુનિદાસ કબીર. સો સદગુરુ કહે જીવના, ભજો સીતાપતિ રઘુવીર. પહેલો અંગ છે ગુરુદેવ કા. નામ હમારો જીવના, કન બિકુલ અવતાર. સાઈ હમારા રામજી, સદગુરુદાસ ગોપાલ. સદગુરુદાસ ગોપાલજી, જે જનક વંશ અવતાર. રઘુપતિ બતાયો જીવના, જે બ્રખુબન સુતા સનગાર.
गुरु की जे विचार के जे बतावे राम, सरजू तीरे जीवना नगर अयोध्या गाम। साई हमारा राम जी जाके भरत शत्रुघ्न भ्रात, शंकर क्षण यंग जानकी जीवन ए जगतात। સદગુરુ સમજાયો જીવના તબ ભયો મન ધીર, પય પાયો દેવલ ફિરોયો કહી દાસ કબીર। અન દેખી અન સાંભળી સતગુરુ દિયા બતાય, અબ નિંદ્રા ક્યો સોવે જીવના નામ નિર્મલ યસ ગાય। लोक वेद सब जान दे धरती आकाश, सदगुरु शब्द रहो जीवना जहाँ प्रेम भक्ति प्रकाश। एकाएकी महासुखी दूजा सदगुरु बेल, त्रीजा रघुपति जीवना नामे करवी केल। कुशल पड़ी रे जीवना जब सदगुरु पकड़े हाथ, अनेक जन्म राम नाम बीन बावल दीनी बात। बीड़ो 64 पान को सदगुरु दियो बताय, एवर मागो जीवना संत चरण पसाय। रामानंदे जे कही सो सुनिदास कबीर, सो सदगुरु कहे जीवना भजो सीतापति रघुवीर। तीन लोक में तत्व था सो सदगुरु दिया बताय, कुंड 28 जीवना जे जन के दिया छोड़ाय। ओला झोला जीवना जे सदगुरु दिया बताय, कर्म धर्म માં રઘુપતિ જે વેદ ધર્યા છપાય। બાપા બાઢું નવ છાડીએ યશોદા કંઠ કહાન, સદગુરુ સમજાયો જીવના તો કેસો માન ઉપમાન। वेद विरोध भयो जीवना जब सदगुरु भये सहाय। वेद कहे निरंजन भजो हम रघुवर दुलहो गाय। जन्म सफल कर जीवना भज सीतापति को नाम। ज्योत स्वरूप वेदे कहो पन सर्यो न एको काम। कोई नहीं तेरो जीवना में देखो देश विदेश। सीतापति को आसरो के सदगुरु को उपदेश। गुरु बिचारा कहाँ करे जो शीस भया घुमार। खीर कुकर को जीवना पेट न रहे लगार। हरिजन तो हासे थयो गुरु मिलो गुमार। सरखे सरखा जीवना जुगदा लोटे छार। धीरे धीरे जीवना जो हाल का चीड़ा पाय। अब देश छोड़ी वेलिया सदगुरु तने पसाय। जम जूठो पड़ो जीवना जब सदगुरु दीनी साथ। एही तमारो आत्मा रघुपति लीजे राख। सदगुरु शब्द सुली भई संत भये रखवाल। जाने न देवू जीवना निराधार कीरतार। सदगुरु हठिलो जीवना खेले अपने दाव।
जहाँ जहाँ आपा देखिए तहाँ तहाँ देवे पाव। सार लिए सदगुरु खड़ा नाम निशान बजाय। आपा थर थर कंपिया सो जहाँ जीवन तहाँ जाय। साखी श्रीमुखी। गुरु गुरु सबको कहे मिटे नहीं शरीर। श्रीमुख कहे सुन जीवना गुरु के तैया वीर। मीडो वालो जीवना जो करो आन देव की सेव। सदगुरु सत्य तत्व कहो साचे रघुपति देव। सदगुरु के उपदेश का अर्ध नाम प्रवेश। भव सागर मिट के जीवना हम आवेंगे उन देश। हरि हिंदोले जीवना विचार्यो सगलो साथ। कृपा भई रघुनाथ की जब सदगुरु पकड़े हाथ। आधा मता साधका जहाँ पार ब्रह्म की आस। पूरा मता तहाँ जीवना जहाँ सदगुरु शब्द विश्वास। मन गुरु चरणे अर्पिए तन हे कुल पचमाय। ब्रह्मादिक भूले जीवनायु हरिजन कहावत नाई। तन मन अर्पे राम को तो दे वैकुंठ को धाम। गुरु चरणे अर्पे जीवना तो हरि चरण कमल विश्राम। माथा विहोना मानवी कहाँ देखे जीवन दास। गुरु चरणे शीस साप के जग से रहे उदास। अष्ट सिद्धि नवनिध जीवना जहाँ सदगुरु शब्द विश्वास। 16 कला सुश्यामलो जहाँ हरि के निज दास। साखी भेट की सदगुरु जीवन उमगे श्याम घटा घन घोर। अजर जरे रस पीजिए सो निरखत जुगल किशोर। साखी श्रीमुखी। वेदे रुंधी वाटड़ी मुक्ति भक्ति को घाट। गुरु प्रसादे जीवना मार उघाड़ी वाट। वाट उघाडी निसर्यो संत समागम माही। भवसागर तरु जीवना सीतापति की बाही। मुख वेदन को मार के आखन दीनी दूल। गुरु प्रसादे जीवना जय पकड़ो निज मूल। समरण सदगुरु जीवना जिए मोह तोड्यो वेद तनो। सकल धर्म सिर उपरे अकल लेख संतो तनो। लख्या मिटे नहीं जीवना जे कछु लखिया लेख। सदगुरु लेख मिटाइया तब पाया आप लेख। अलख लखायो जीवना सदगुरु सीताराम। कर्म धर्म वे देखयो छो सो छाड़ दियो बेकाम। राम कबीर। राम राम सब कहत हे पण सतनाम ही सार। अनामी नाम पायो जीवना सदगुरु के उपगार। सतराम सब को कहे असत न कहे वे कोई। गुरु कृपा बिन जीवना सतते असत होय। कृष्ण कृपाથી કોતર્યો ગુરુ કૃપાથી ચોર। જુગ જુગ ભટકે જીવણા જૂધણી વિહોણા ઢોર।
ભવસાગરમાં જીવણા બહુત પરી હે ભીર સદગરુ સંદેશો યુ કહ્યો તુમ વેગે આવો રઘુવીર જે કાર ભયો જીવના જબ સદગરુ દિયા ઉપદેશ ભવસાગરમાં બુડતા કર ગ્રહી કાઢે કેસ હિરાવણ જા જીવના જબ સદગરુ ભય દલાલ પરખત પરખત પરખિયા જે રામ નામ તત્વસાર હરિ હીરા કી કોટડી સદગરુ દિયા બતાય સંત સમાગમ ઝીલવો જે રઘુવર દુલહો ગાય રાજસ તામસ સાત્વિક એ તીન ગુણ में संसार चौथे गुण को जीवना सो सदगरु को परिवार मतवाला सा देखिए गुरु शब्दे मैं मंत तू मत डर पे जीवना सिर ऊपर कमला कन सिर साठ का खेल है खेल सके तो आओ ललो पता नहीं जीवना सदगरु बतायो दाव पात्र कुपात्र जीवना सदगरु देय बताय निक सिख विभीषण नम्यो शिष विभीषण नम्यो रघुपति भय सहाय साचा सदगरु जब मिले तब आपा देय उठाय जे मार्ग संतनी कस जीवना सो मार्ग देय बताय साचा सदगरु जब मिले तब भयो नाम विश्वास विरह उगन से जीवना भयो कर्म को नाश कूटो पाड़ो अब जीवना जप तप तीर्थ दान सार सदगरु की वहे गई काटकियों में दान खेती सूकी जीवना सारो न पाको कोई उगी पण सिंची नहीं गुरु शब्द बिन तोय मोह पसार्यो माननी सब जग गयो घर काम हरिजन उबरे जीवना खेले सदगरु को दाम सदगरु जीवन सामलो दास कबीर जी राम रामानंद के सीखमा कबीर राम सुखधाम रामानंदी संप्रदाय मा उदा जीवन दास कुल कर्म करणिक ताजी करी राम चरण की आस उदा कूद्या जीवना जप तप तीर्थ दान वेद मार्ग पीछे રહ્યું જય મળ્યા હરિનામ ઉદા કૂદ્યા જીવના દીની એક જ ફાલ સંત સમાગમમાં મળ્યો જા અયોધ્યા તનો મહિપાલ ઉદા જાત હનુમાન કી દીની એક જ ફાલ હરિફલ લીનો જીવણા સો સદગરુ કે ઉપકાર तीर्थ व्रत सब पर हरे दाता को नाम कुल कर्म तजी जीवना जे समरे सीताराम उदित धर्म उदातणो नहीं आन देव प्रसंग समरण सीताराम को वाली संत संगत निसंग
ઉદા વાંદળી જીવના દોનું એકહી જાત ઉદે સમર્ય રઘુપતિ બાંદડી ભૂતાસા ઉદા ઉદા સબકો કહે સુન ઉદા કી સાખ આન દેવ બાહે નહીં જીવણા રઘુપતિ લીના રાખ શેષ સહસ્ત્ર મુખ જે જપે 16 સલાલ ખ્યો હનુમાન સો સદગરુ કહ્યો જીવના જે ગૌરીપતિ કો ધ્યાન શાલિગ્રામ સેવું નહીં નહીં સ્વરૂપ સુકામ સદગરુ સમજાયો જીવણા જે सीतापति को नाम ऐसा गुरु कीजे जीवना जाके रूप नरेक सीतापति बिन और कहे तो मुख मरवाऊ मेघ पोथी पर ब्रह्म नाम की सदगरु दिया बताई आद अविनाशी जीवना रे ममे विचित लाई भिक्षा मागत जीवना दाता भय सब सन सदगरु बचने पाइए केवल कमला कन मरण को डर हरि नाम बिन दिसे सब संसार हरिजन उबरे जीवना सो सदगरु के उपकार जीवन सब जुग बह गयो हम हते तामाही कहाँ जानु रे कछु भया सदगरु पकड़ी बाही कृपा निधान सब कहत हे ए प्रतीत नहीं मोही गुरु कृपा बिन जीवना पारण पहोता कोई दक्षिण दिशा रवि तपे उत्तर शशि को भाव चहु दिश हमारे जीवना सदगरु बताओ दाम संत समागम जीवना न जाने शंकर शेष नेति नेति निगम कहे सो सदगरु दियो उपदेश पख छूटी दाहोदी स गई રહ્યો સંત સમાગમ સાર સદગરુ શબ્દે જીવના ઉતર્યું પેલે પાર વણત્રીખા પાણી પીએ વનક્ષુધા ખાએ ખીર ગુરુમુખ છાડી હરિ ભજે જીવન સોબે પીર को कहे हरि सुन आकाश में को कहे हरि घट घट माही सदगरु बतायो जीवना श्री बंसी वट की छाही सजन हमारे जीवना सदगरु दिया बताई सिर मोर मुगट मुख मोरली पंद्रावन चारे गाय साखी पेट की सदगरु जीवन सामलो दास कबीर जी राम अंतर तो ए तो पड़ो कल्या को नहीं जाय साखी श्री मुख की दो अक्षर के आतरे राम कबीर का राम कबीराए सो समझत है जीवना जाके सदगरु दियो विवेक भील मुगत भई जीवना जब सदगरु दियो उपदेश सरग नरक वैकुंठलु जूढार उपाड़े केस बार स्कंद सुख जी कहो लहो न एके मरम
जनक विदेही गुरु किए जीवना, तब पायो आत्म धर्म। दीपक दीना जीवना, जहाँ सदगुरु शब्द विश्वास। अंधियारा सब जगत को, जहाँ कर्म धर्म की आस। साई कहे ना सहेल है, कहे ने बहुत विचार। ये सब सहेलो जीवना, जब सदगुरु होय कृपाल। राम कबीर। अपने अपने पद को राजी है सब कोई, सदगुरु पद को जीवना चिन्हे विरला कोई। दासा तन सब मन मते, गुरु मते कोई नाही। गुरु मते ते जीवना, जे हरि चरण कमल की छाही। प्रगट पसारो जीवना, सदगुरु दियो बताय। संत समागम झीलवो, रघुवर दुलहो गाय। जगत रवे को जीवना, राम नाम राम बान। शंकर सुनायो नारकु, सो सदगुरु ये कह्यो प्रमाण। छेल्लो जन्म भयो जीवना, जब सदगुरु दियो उपदेश। संत समागम मामयो, अयोध्या तनो नरेश। साखी भेट की। चंदेरिये वासे वसु, जीवन प्रगटे आय। सीतापति रघुनाथ को, दीनो नाम बताय। जब थे जीवन प्रगटे, तब थे भयो कल्याण। रक्षा भई गोपाल को, बचो बेंगो जमरान। गाम हमारो सहापरो, जहाँ सकल संत सुख धाम। सदगुरु हमारे जीवना, सोल कला सुसाम। तकिया तीनों बाहरा, जहाँ सीतापति के संत। सदगुरु मिले गोपाल को, तब पाया नाम अनंत। गाई गवावे जीवना, कही सुनावे आप। चीरी चुन जो देता है, ये से सतगुरु बाप। साखी श्री मुख की। मोले पानी नव चढ़े जीवना, जो कोटिक मिले लोहार। प्रेम विना भक्ति ना उपजे, जो आप मले करतार। साखी भेट की। सदगुरु करता जीवना, मगरे भी हो जाय। भव बंधन कर्म काट के, केवल हरि जस गाय। साखी श्री मुख की। हरि देत है हम लेत है, तामे नहीं किसी को पार। जीव के तो एक जीवना, जो सतगुरु भये सहाय। सबके सदगुरु कबीर जी, ममत करो जिन कोई। और दुनिया को जीवना, सदगुरु घर की जोई। गुरु पीर नहीं जीवना, भगति करे सब कोई। नीरवलो वे प्रेम सुन, लूनी कैसे होय। अजर जरे नहीं जीवना, जो को कर को खीर। नाक छाट होइनी सरे, जाके नहीं गोरो पीर। साखी भेट की। आपा ऊपर आदरे, ले सतगुरु का बान। नावटू करे जीवना, तो छोड़ावे चारे खान। मीर मारू मेरे जीवना, फौज सबे भागी जाय। अंदर बसरे क्या करे, आप दियो उठाय। साखी श्री मुख की। जहाँ लगी एक करम होय, पुनर पीछो नव थाय।
આપો ઉભો જીવના તા સતગરુના હોય સહાય. આપો મીટે આપદા સકલ રોગ મિટ જાય. ગુરુમુખ હોય કે જીવના નામ નિર્મલ જસ ગાય. કર મેકો કર અવતર્યો પણ અંતર જામી એક. સપને ના જન્યો જીવના સદગરુ તનો વિવેક. નામ ચિંતામણી જીવના સંતન દિયા બતાય. તેરા રાખ્યા નવ રહે જો સદગરુ નહીં સહાય. સ્વર્ગ નરક દોનું તજે નહીં વૈકુંઠ કી આસ. રામ નામ ભજ જીવના જहाँ સતગરુ શબ્દ વિશ્વાસ. સાખી ભેટકી સદગરુ સંદેશા મોકલ્યા કચા બચા સબયાવ. નામ ચિંતામણી જીવના જે ભાવે સો પાવ. સરસ્વતી બિચારી કહા કરે જો નહીં ગુરુ વચન પ્રમાણ. સીતાપતિ બિન જીવના ભટકે ચારે ખાન. વાણી સબ વ્યભિચારિણી જहाँ नहीं गुरु वचन प्रमाण. गुरुमुख वाणी जीवना सो कल्याणे कल्याण. सो तो वाणी ढुकी जीवना संत समागम माही. मोहे सीतापति को यासरो के गिरधारी की छाही. कथी गुमारे कहा कीधु जीवना नहीं गुरु वचन प्रमाण. गुरु वचन जे चीन से वीराते प्रमाणे प्रमाण. गाय गुमारे कहा किया गुरु वचन ही प्रमाण. आत्मने गौठाय के भटके चारे खान. सो जो जन युधरण थे ऊंचो सायर मान. घसी जल लोपे नहीं जीवना नामे करवो केल. गड़्यो रहो गोपालियो सदगरु शब्द के बीच. संत समागम सामलो जहाँ जम किंकर नहीं मीच. मदन जगायो माननी सामे वेन बजाय. ऐसे सदगरु जीवना हम सुते लिए जगाय. साखी श्री मुक्की दोनों गैरे जीवना जोग और आदेश. सद धर्म छाड़ी दिया न जान्यो गुरुपदेश. मुवा मरदा जीवाय के अमृत सींचे आय. ऐसे हरि गुण जीवना सदगरु भये सहाय. घट घट व्यापक जीवना पण अंतर जामी एक. मैं बलिहारिता दास की जहाँ सतगरु शब्द विवेक. सदगरु समझायो जीवना गुप्त प्रकट जे बात. एक रूप घट घट बसे एक सीतापति रघुनाथ. घट घट व्यापक जीवना सीतापति को रूप. गुरु कृपा दास को जा घट नाम स्वरूप. प्रेम प्रियासी सुंदरी रही किनारे लाग. गुरु कृपा बिन जीवना जल में देखे याद. वन गोवाले जीवना ढोर गए सब फेल. लाडीले सतगरु खड़ा सो लाए अपने गेल. कर्म धर्म सब थक रह्यो ब्रह्म ज्ञान. गुरु प्रसादे जीवना जब समरो सीताराम. कर्म को हाड़े कापिया जगमा जीवन दास. सदगरु समझायो समझाइयो जे कहीं कबीरे दास. दूधे वाड़ू जीवना जो सतगरु तनो परताप. वेद धर्म सब छास है माहे बड़ो लग्यो थो पाप. सगा संबंधी बही गया सदगरु शब्द महार. नाम चिंतामणि जीवना भव जल काढ़े पार. आपणिये अड़तू रहे जे समरे सीताराम.
ગુરુ પ્રસાદે જીવના ફીટે તાકો ઠામ માત મેલાવો બીછડો तात गयो बड़भाग सीतापति को जीवना जब सतगुरु कह्यो आवाज। राम कबीर। राम कबीर। सबल संगाती सामलो सदगुरु के उपदेश और संगाती जीवना जैसे दो लोकेश वर्षा पर ब्रह्म नाम की सदा होत अखंड गुरु कृपाती जीवना बादल भय सब संत साखी भेट की चरण पसाए जीवना हम गावत गुण गोपाल राम नाम की मौज है सो सदगुरु पाले लाल। साखी श्री मुख की दक्षनावंत पायो जीवना जनक सुता को ना हो रिद्धि सिद्धि मुक्ति भक्ति देते सदगुरु चरण पसाय अंतर्गत की राम जी सबको भरी भरी दे हम ही मागे जीवना सदगुरु कहो सोए जब का झूठ कहाँ करे जो सैया दीनी ओट सदगुरु वचने जीवना कबहु न लागे चोट राम कृष्ण दो जीवना सोई हमारे पीर सदगुरु वचने पाइए सरयू यमुना तीर अंतर जामी आपनो सदगुरु दियो बताए लक्ष्मी चरण सेवा करे सो गोकुल चरावे गाय एक मुख एति एक कहूँ शेष न पावे पार सदगुरु समझायो जीवना जे राम नाम आधार हस्त मस्तक आवे नहीं घट घट व्यापक राम सदगुरु समझायो जीवना जे समरो सीताराम भली भई अब जीवना सदगुरु दिया बताए अंतर जामी आपनो रहो प्रेम लोलाय भली भई रे जीवना सदगुरु भय सहाय अंतर जामी यूं कहे भज सीतापति रघुराय हम जान्यो हरि ढूकड़ो वैकुंठ पेली पार वे भी नेड़ो जीवना जो सदगुरु आय कृपाल होती आई जीवना पंथ पुरातन सार सो सदगुरु सत तत्व करो भज जनक सुतादार कली की चमागड़ रही जीवन दुबरी गाय आप भले निकसे नहीं जो सदगुरु न होय सहाय चार खान बन्यो एकलो कहीं न पाम्यो ठाम हरि भजवे को जीवना सदगुरु दिया काम ठाम दिया जीवना कीदी सदगुरु साथ राम भक्ति को अनुसरो उतरो पेली पार पार उतारे जीवना सदगुरु पकड़े भाई अजामिल गुण खातरी पत्थर तारे ताई जमुना तीरे जादवो सरयू तीरे रघुवीर सदगुरु समझायो जीवना दोनों एक शरीर आगे सन्यासी गुरु किया तेने अध्यात्म दिया बताए पाछाड़ के जीवना समरो रघुपति राय सदगुरु दास गोपाल जी जे सत्य ही दिया बताए संत समागम जीवना जे हरि रस पियो अगाय जिन पंथ सब जीवना जहाँ कर्म धर्म की आस अजामिल गुण खातरी ते सदगुरु शब्द विश्वास सब जग ढूंढ्यो जीवना मुआ न रोए कोई
सिर ऊपर सदगुरु खड़ा, जे करे सो होए। सदगुरु हमारे जीवना, जे बोली बाइया नार। बजवे कुसीतापति, जे खेले नंद द्वार। साखी भेंट की। सदगुरु हमारी विनती, सुनियो जीवन दास। परत्रिया सुलाल जो, कबहु न मीटे प्यास। साखी श्रीमुख की। सरस्वती सोधी सहा परे, जैसो डाडर को नीर। सदगुरु वचने जीवना, कोई एक पावे तीर। जे सजजिया सुखे पोरते, सो जन गए केदार। गुरु शब्द बिन जीवना, मिले न दूजीवार। रघुपति जदुपति जीवना, दोय हमारे राम। गुरु कृपाति पाइए, संत संगत विश्राम। साखी भेंट की। सदगुरु हमारी विनती, तुम सुनियो संत कृपाल। हमरा चरण की चाय है, जीवन तुम प्रतिपाल। गुनेगार गोपालियो, सदगुरु सेवा नाई। गुनो बगसो जीवना, हम संत चरण की छाय। साखी श्रीमुख की। प्रेम पलिथी जीवना, जारे मोह अहंकार। राम नाम की मौज भई, ते सदगुरु के उपकार। मान गयो मिटी आपदा, भव सागर बहु हठ पड़ो। जन जीवन की भई रखवाली, सिर ऊपर सदगुरु खड़ो। रुसबान सुतानंद लाल पर, वारु तन मन प्राण। गुरु कृपा ते जीवना, पाइये जुग जुग ध्यान। सब सखा ब्रिज नारसु, आरोगो जदुपति राय। झूठ न पावे जीवना, ते सदगुरु तने पसाय। सदगुरु तरुवर भय जीवना, पात भय सब सीख। एक आवत ही एक जात है, तामे कैसा दुख। तुम होत है, हूँ नहीं एक बार। सदगुरु अंतर जीवना, सो जपत है निरंकार। सदगुरु दास गोपाल जी, जिन्हें दियो अबे पद दान। वेद वन सब जीवना, काटिकियो मैदान। ना गुरु भया ना शिष भया, मन मता का खेल। तल को दर पिस जीवना, नहीं गैस और तेल। सब ही काल की दाड़ माँ, मन माने तब खाए। हरिजन उगरे जीवना, जाके गुरु सहाय। पोथी बांधी खींच के, मन मा भयो आनंद। गुरु सेवा बिन जीवना, राहे गलो जूचन। माला तिलक बनाय के, मन में हो रयो साथ। गुरु सेवा बिन जीवना, जैसो ऊंट को पात। मेरो तेरो जीवना, प्रकृति को नाम। जब सदगुरु कृपा करे, तो बीते को ठाम। वारी हरि के नाम पर, दियो मानव जन्म अवतार। सदगुरु पर वारी जीवना, उतारे भव जल पार। लखते लखते सब लिखा, शास्त्र वेद पुराण। सदगुरु सेवा बिन जीवना, डूब भांड को गान। ब्रह्मा शेष महेश सबई हद माधाय। सदगुरु शब्द बिन जीवना, जो अंधो वार सिपाय। ना गुरु के ना पीर के, नहीं वेद कुरान। जुग जुग भटके जीवना, जो हड़कायो स्वान। जहाँ सदगुरु का दावा नहीं, तहाँ जम का दावा होय। राम भरोसे जीवना, भरम पड़ो मत कोय।
हरि भजे हरि न पाइए, सब आप आप खुदाए। गुरु समसा बिन जीवना, काल जपेटे जाय। रामानंदे जे कही, सो सुनिदास कबीर। सो सदगुरु कही जीवना, भज सीतापति रघुवीर। रामानंदे जे कही, सो सुनिदास कबीर। सो सदगुरु कही जीवना, भज सीतापति रघुवीर। राम कबीर। बोलो सदगुरु जीवन जी महाराज ने, राम कबीर सर्वे संतों भक्तों ने, कभी हेत कृपा ने, राम कबीर। पर ब्रह्म वाणी रे परनिया ब्रह्मांड जय जय कार रे चार खाना हवि निरमली भाग्यो मोयो संसार रे लेखाते वाल्या रे जमता ना उठिया नरकवे पार रे बंधन छूट्या रे जीवना समोग तू होए आवार रे मुक्ता संस्थावर जंगमा मुगता सुरनार नागरे मुक्ता सप्तऋषि नवग्रहे मुक्ता मुनिवर जागरे हरिहर ब्रह्मायानंदी गिर गिर ओछव होय रे उलट होय रे अति गणो गई सुवानी नो ना हो रे घेर घेर गोड़ियो उछले तरिया तोरण बार रे ब्रह्मांड फूल पगर बर चैरत रसद रे जोरे देव चंदन होय छाटन रखिया बारे जाने करे शंख पंचायन पूरियो भुवन गाजोनी नीर दोसरे लक्ष्मी ते नाथ नारायण यति हर क्षमा नमन माय रे शंकर तांडव नाचियो व्यापियो भुवन विस्तार रे मुगतव छोटी रे गंगा सलकिया वासुकी नागर सहस्र 88 रे सरसा ब्रह्मा वेद बने जोर जहाँ लगी हो तो कुवारड़ो पर ब्रह्म वाणी नो बरथार रे तहाँ लगी संकुष्ट बंधन सुख नहीं कए कवार रे सुखिया ते सियल ब्रह्मांड हवे परण्या जोगे जगन्नाथ आनंद परमानंद हवो भाग्य संकोष्ठ महादुख रे दुख ते भाग्य रे दोहे लाया तमा निरमल हवारे रूप ते लक्ष 84
રાશિન ઓળવલા સર્વે સર્વે ભાગ્યા ભાગી ત્રિભુવન કલ્પના એક જ આનંદ રે જય પર માતા પર બ્રહ્મ જય જય જુગ દાધાર રે બ્રહ્માંડ કોડ છે ગુંડલી ઘેર ઘેર મંગલ ચાર રે નહીં દિન રાત ના વેલા નહીં પલ જુગ કલ કલ પાંત શ્રોધા તૃષા નહીં નિદ્રા ચિંતા નહીં ઘેર ઘેર ધંધો રે સચરા ચર સમુત્રો પતો સુખ પરમાનંદ રસ્યારે અવર કાંઈ નવ જોઈએ ગોતા સહુ કોના ભાગ્યા રાજાજી બેઠા છે પરબ્રહ્મ આગળ સંતો માની તારી અવર સર્વે ગુણ જપ કરો ચતુર્ભુજ રૂપદ રે જોરે અવર મુખે નહીં બોલાવું કેવલ રામ જપ જોરે જન્મ મૃત ભય નહીં અવર નહીં સુખ સુકાજ રે એક જ તું અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સર્વે સંતો રે એક જ તું અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સર્વે સંતો રે જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું કૃષ્ણ દાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી ગુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસ ને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડ ને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાઠો સુરત તાર્યો પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાળા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગર થી તરવાનો સુંદર છે અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગત ને ધારો અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગ ને ટાળો નિસંગ હોય ને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ ભુજ પાપી ને શરણે લીધા જેવા દીન દયાળ સદગુરુ જીવન છોડી જનામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છોડી જનામ જીવન કબીર જીવન રામ ઘરમાં બાપર કૃપા કરીને કાનમ પાલુ ગારે જીવનજી મહારાજ માગુ શરણ તમારું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવન
કબીરજી મહારાજ માગો શરણ તમારું. આનંદ આરતી હરખય પારા હરિજન આए मेरे प्राण आधार. संतो दर्शन त्रण ताप निवारो जन्म मरण भव सागर तारो. सार्थ पाक मलि भोजन पाओ शांत संगत मलि हरि गुण गाओ. घेर घेर मंगल होत बधाई जन्म जीवन तहाँ बल बल जाई. आनंद आरती हरखय पारा हरिजन आए मेरे प्राण आधार. राम कबीर हे कृपा ने राम कबीर. સર્વે સંતો ભક્તોને પૂર્ણિમાના સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સંતો સમાગમમાંથી આપણે વચન એ જ પરમેશ્વર એ પ્રકરણનો ભાવાર્થ સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને આપણે ગઈ વખતે જોયું હતું ત્યાંથી આપણે આગળ જઈએ કે કહેત કબીર રામ રસ પાયો પીવન હાર ના પાવ. કબીર કહે છે હું રામ રસ પાવા નીકળ્યો છું, જેને પીતા આવડે એને પાઉં છું, અને બાકીના એવા ને એવા રહી જાય. બધાના નસીબમાં હોતું નથી કે આ રસ મળે પી શકે, કેમ કે સત્ય ને આપણે પરેશાન કરી શકીએ, પરાસ્ત ન કરી શકીએ, અને સત્ય દરેક માટે સ્વીકાર્ય નથી હોતું. મોટે ભાગે જગતમાં માણસની એક વૃત્તિ રહી છે કે જે પોતે જે માને છે અથવા પોતાની જે ચિત્તમાં જે ઈચ્છા છે એ ઈચ્છાને એ યથાર્થ માને છે, એને સત્ય માની અને એ જ સત્ય છે એવું બીજાને પણ મનાવવાનો એ પ્રયત્ન કરે છે. અને આ પ્રયત્નમાં જો માણસ લાગે ત્યારે એ સત્યની શોધમાંથી બહાર નીકળી જાય. એ સાચાની શોધમાં પછી રહેતો નથી. એટલે કે છે કબીર કહે છે મેં તો પીધો છે અને આ રસ હું બીજાને પણ પાઉં છું, પણ છતાં જે પીતો નથી પાવન હાર ન પાવું. જો હું આપવા છતાં પણ જે પીવા તૈયાર નથી તો પછી એનું મારે શું કરવું? તો રામ રસ તો બધા માટે છે. રામ પર કોઈ એકનો અધિકાર નથી. એ તો આખી દુનિયામાં જેને પણ રામ જોવો છે, જેને સમજવો છે, એ દરેકનો અધિકાર છે. અને કબીર કહે છે એ રામ હું સમજાવવા માટે તૈયાર છું. કબીરવનના સ્થાન ઉપર જેસલમેર નો ભાટી રાજપૂત યુવક ચતુરસિંહ જે રામની શોધમાં નીકળી પડ્યા હતા, તો એ ચતુરસિંહને ત્યાં રામ બતાવ્યા. તો એ સ્થાન ઉપર ચતુરસિંહ કબીર બે જ નતા, અનેક લોકો હતા. બે જ હતા એવું નહોતું. કબીર બેઠા હોય તો ત્યાં સ્વાભાવિક ભીડ થાય. તો અનેક લોકોની ભીડ હતી, પણ એ ભીડની વચ્ચે એકમાત્ર ચતુરસિંહને રામ સમજાયા. બાકીના લોકોનું શું થયું? તો બાકીના જે હતા એ તો માત્ર કબીરને જોવા આવ્યા હતા. કોઈ કબીર પાસેથી સીધા આશીર્વાદ મળી જાય અને પોતાનું કલ્યાણ થાય એવી ચિત્ત વૃત્તિ લઈને આવ્યા હતા.
એકમાત્ર ચતુરસિંહ એ કબીરને મળીને રામને શોધવા માટે નીકળ્યા હતા. એ ત્યાં આવ્યા તો રામને શોધવા નીકળ્યા એમને એમ હતું કે હવે કબીરને જ પૂછી લઉં, કબીર સાથે બેસીને રામને સમજી લો. અને કબીરે એમને સમજાવ્યું તો એના મગજમાં ઉતર્યું અને પછી એ જ્ઞાનીજી બન્યા અને રામ કબીર પરંપરાનો એક ઇતિહાસ પછી લખાયો. તો ઇતિહાસ પછી લખાય પહેલા તો આપણી સ્વયંની તૈયારી જોઈએ. અને એટલે જ કહે છે કે રામ રસ પાયો, મેં તો પીધો છે. અને જે ઉત્સુક છે, જેને પીવો છે, એને હું કહું છું, પણ મારી પાસે તો રામરસના પ્યાલા પડેલા ભરેલા પડેલા છે, છતાંય જેને દેખાતો ના હોય એ પીવા તૈયાર નથી, એને કેવી રીતે પીએ? આપણે કોકને ત્યાં મહેમાન ગતિએ ગયા હોઈએ અને પેલા શરબત પીવડાવે છે, ટ્રેમાં શરબતના ગ્લાસ લઈને નીકળીએ છીએ, ખાસ લગ્ન પ્રસંગમાં બધામાં, અને પેલા વેચવાના નીકળે શરબત શરબત શરબત, બધા નથી લેતા. જેને પીવો છે લઈ લે છે. તો બસ આ જ બાબત છે કે દરેક વ્યક્તિ ગુરુ પાસે આવે, પણ ગુરુ પાસે આવ્યાથી એનું કામ પૂરું થઈ જશે, એના મનોરથ પૂર્ણ થાય એ સંભવ નથી. તમે તમારા કયા ભાવથી આવ્યા છો, એટલે કે કઈ ઈચ્છા લઈને આવ્યા છો. વૃત્તિમાં જે વૃત્તિ લઈને, જે ઈચ્છા લઈને આપણે નીકળ્યા છીએ એનાથી અધિક આપણને મળે એ સંભવ નથી. પછી કદાચ ખુલ્લા મને નીકળ્યા હોઈએ તો કંઈક પ્રગતિ થઈ શકે, પણ બંધ મગજને લઈને નીકળ્યા છીએ તો કશું જ ઉપલબ્ધ ન થઈ શકે. અને એટલે જ કે છે જીવનજી મહારાજે પણ એમ કહ્યું કે રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે એ દક્ષિણમાં જન્મ્યા હતા અને પછી કાશીમાં જઈને એમને રામનો પ્રચાર કર્યો, આખા ભારતમાં રામનો પ્રચાર કર્યો. અને એ સમયે કબીરને પણ રામ મેળવવાની ઈચ્છા થઈ, રામને જાણવાની ઈચ્છા થઈ, રામને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થઈ. તો કબીરે રામને જાણ્યા, કબીરે રામ ને સમજ્યા, કબીર રામને સમજ્યા અને પછી એ પરંપરામાં, એટલે કે એ ગુરુ પરંપરામાં એ રામ કબીર જીવનજી મહારાજ પાસે આવ્યું. અને એટલે જ કહે છે કે રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના. જીવનમાં કહે છે હું એ જ રામને કહી રહ્યો છું કે જે કબીરે કાશીમાં જે રામની કલ્પના કરી હતી, જે રામને મેળવવાની ઈચ્છા એમને વ્યક્ત કરી હતી, એમને જે ઈચ્છા હતી એ પ્રમાણે એમને મેળવ્યું. અને પછી કબીરે રામરસ બધાને વેચવાનું શરૂ કર્યું. તો કે છે રામરસ પાયા પીવન હાર ના પાઉ રે. તો કબીર તો કે છે કે મને પણ રામ રસ પીવાની ઈચ્છા થઈ અને મેં ધરાઈને પી લીધું. અને હવે બધાને બીજાને કહું છું
જેને જેને પીવો છે એ આવે છે અને એ પીને જશે. પણ જે બંધ મગજથી આવે છે એને તો એમ છે કે કબીરના આશીર્વાદ મળી જાય, પગે લાગી લઈએ અને આપણું દુઃખ દૂર થઈ જાય, રામ મળી જાય. તો એવી રીતે રામ ન મળે. રામ ને મેળવવા છે તો પુરુષાર્થ કરવો પડે, પ્રયત્ન સ્વયં કરવો પડે. કબીર માર્ગ બતાવે શકે છે. પીવનહાર પાવનો મતલબ શું? કે મેં રામરસ પાયો, પણ એ પરિશ્રમથી મળે. આપણે જેને જોઈએ છે એના માટે પરિશ્રમ કરવો પડે. આપણે અમેરિકામાં રહીએ છીએ, અહીંયા સર્વાઈવ થવા માટે મહેનત કરવી પડે છે, પુરુષાર્થ કરવો પડે. ફોગટમાં મળતું નથી. આપણે ઇન્ડિયાથી અહીંયા શા માટે આવ્યા? તો કે સુખને મેળવવા માટે આવ્યા છે, ડોલર મેળવવા માટે આવ્યા છે. તો કે ઉડીને ઘરમાં આવવાના નથી. એના માટે પુરુષાર્થ કરવો પડે. એક ધન કમાવા માટે પુરુષાર્થ કરવો પડે, એક સંપત્તિ મેળવવા માટે પુરુષાર્થ કરવો પડે. તો પરમાત્માને મેળવવા માટે શું કરવું પડે? પુરુષાર્થ જ કરવો પડે, પ્રયત્ન તો કરવો પડે. જેને જેને રામ મેળવવા છે, રામ જાણવા છે, એને પ્રયત્ન કરવો પડે. અને એટલે જીવનજી મહારાજ પણ કહે છે કે સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જો તમારા મનમાં સીતાપતિ રામને જાણવાની ઈચ્છા છે તો જે રીતે કબીરે મેળવ્યું હતું, કબીર પછી જ્ઞાનીજી, દાદા સુખજી, ગોપાલદાસ, જીવનજી, એ જ રસ્તે આપણે જવું પડે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી. આપણે અમેરિકામાં ક્યાંક જવું હોય તો આપણે પહેલા રસ્તો શોધીએ છીએ. બહુ દૂર જવું હોય તો આપણે હાઈવે શોધીએ છીએ. ભાઈ 91 પર જવાનું છે, તો 91 પર જવાનું હોય તો 93 કામનો નથી, 92 નહીં ચાલે. તો રસ્તો એક જ છે. જ્યાં જવું છે ત્યાંનો રસ્તો બીજો નથી. તો રામ પાસે જવું છે તો રામને મેળવવાનો રસ્તો આ જ છે. અને એટલે જ કબીર કહે છે કે હું પીવડાવવા માટે નીકળ્યો છું અને જેને પીવો છે એ આવે છે. જીવન વાત કહે છે કે સદગુરુ કે ઉપદેશ કા અર્ધ નામ પ્રવેશ, ભાવસાગર મીટ કે જીવના હમ આવેંગે ઉન દેશ. અને આગળ સમજાવતા જીવન એમ કહે છે કે સદગુરુ ઉપદેશ, સદગુરુ આપણને સમજણ આપે. ઉપદેશનો મતલબ, ઉપદેશ એટલે કથા સાંભળી નાખી અને રામ મળી જાય એ અર્થમાં ઉપદેશ નથી. સદગુરુએ જે સમજણ આપી, જીવનજી મહારાજ ને રામ જોઈતા હતા, પરમાત્માની સમજણ જોઈતી હતી, તો ગોપાલદાસ પાસે ગયા. જઈને એમ નથી કહ્યું મને કંઠી દીક્ષા બાંધી દેશું, મને કંઠી દીક્ષા આપો. જઈને પહેલા સંવાદ કર્યો. હરિદાસ નડિયાદા આ સમાગમમાં જ લખે છે કે 24 કલાક સુધી સમાગમ કર્યો. એ જો આગળ આવશે આપણે જોઈશું કે ભાઈ 24 કલાક સુધી સંવાદ કર્યો. જે જે એમની શંકાઓ હતી, જે પ્રશ્નો હતા, એ પ્રશ્નો ઉપર એમને સંવાદ કર્યો. તો એ ઉપદેશ છે. જઈને સીધું માથું નમાવીને કંઠી બાંધી દેવી. ઘણા મારી પાસે આવે છે, કંઠી બાંધશું. હમણાં એક ભાઈને કંઠી બાંધીને આવ્યો હું. ભાઈ તમે જતા રહેવાનું એટલે મારા જમાઈને કંઠી બંધાવી હતી. પણ કંઠી બંધાવાથી થાય શું? એક અહંકાર પેદા થાય, એક
મિથ્યા ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય કે મેં કંઠી બંધાવી. આપણે એમને કંઠી બંધાવી દીધી. તો એ માત્ર મિથ્યા અહંકાર જ ઉત્પન્ન કરી શકે અને એ ખોટું જ્ઞાન છે. અમે કંઠી બંધાવી. કંઠી બંધાવવાનો મતલબ શું? તો જે આપણી પાસે અજ્ઞાન છે, જે નથી જાણતા, એને જાણવું. કંઠી બાંધવાનો મતલબ આ છે કે ભાઈ તમે જે નથી જાણતા એ જાણવું. અને એ જાણવા માટે ઉપદેશની જરૂર નથી, સંવાદ થવો જોઈએ. આપણે જે નથી જાણતા એના વિશે પ્રશ્નો થવા જોઈએ, પ્રશ્નોત્તરી થવી જોઈએ. ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચે પ્રશ્નોત્તરી જો ન થતી હોય, સંવાદ ન થતો હોય, સંવાદ માત્ર એક જ તરફી ચાલતો હોય, તો એ સંવાદ નથી. અહીંયા એક તરફીનો કોઈ નિર્ણય નથી. જીવનજી મહારાજની પરંપરામાં એક તરફી નિર્ણય ક્યાંય નથી. શાહપુરામાં જ્યારે બધા સંતો ભેગા થયા ત્યારે જીવનજી મહારાજ અને ગોપાલદાસ વચ્ચે, બીજા સંતો વચ્ચે સંવાદ થયો છે. સૌથી પહેલો સંવાદ જીવન મહારાજ અને જ્ઞાનદાસ ખત્રી વચ્ચે બરેલીમાં થયો. પછી મારવાડમાં ગોપાલદાસ અને જીવન મહારાજ અને બીજા સંતો હતા, બીજા 9 સંતો હતા, એમની વચ્ચે થયો. ગુજરાતમાં સમિયાલામાં થયો, શાહપુરામાં થયો, કેસલુમાં જીવન અને ગોપાલદાસ વચ્ચે સંવાદ થયો. તો સમાગમમાં અનેક જગ્યાએ અનેક ઉદાહરણો આપણને જોવા મળે છે કે જે કોઈ આવ્યા એ માત્ર કંઠી દીક્ષા લેવા નથી આવ્યા. એક જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન હતી. દરેકમાં એક જિજ્ઞાસા હતી અને જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થવી જોઈએ. અને જિજ્ઞાસા હતી. જિજ્ઞાસા કઈ હતી? તો કે અજ્ઞાનતા દૂર કરી અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ થવો જોઈએ. આપણે કોઈ અંધારા ખંડમાં જઈએ, અંધારા ઓરડામાં કશીક વસ્તુ શોધવી હોય તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરીએ છીએ? લાઈટ ચાલુ કરીએ છીએ, વીજળીનો બલ્બ ચાલુ કરીએ. અને માની લો એ રૂમમાં 2-3 બલ્બ હોય, કેટલાક બહુ નાના ટીમટીમિયા બલ્બ છે, કોઈક રૂમમાં નાઇટ લેમ્પ પણ છે, તો આપણે એને સળગાવીએ કે પછી મોટો બલ્બ સળગાવીએ? તો ટીમટીમિયા બલ્બથી કશી વસ્તુ મળે નહીં, સ્પષ્ટ દેખાય નહીં. આપણે મોટો બલ્બ સળગાવીએ છીએ, અજવાળું વધારે કરીએ જેથી એ સ્પષ્ટ દેખાય. તો એ કરીએ તો અંધકાર જાય, જ્ઞાન આવે તો અજ્ઞાન જતું રહે. જીવનજી મહારાજે આ જ કર્યું કે સદગુરુ કો ઉપદેશ કા અર્ધ નામ પ્રવેશ. અને બહુ સુંદર વાત કરે છે જીવન મહારાજ કે જો તમે સાચી જિજ્ઞાસાથી ગુરુ પાસે જઈને સંવાદ કરો તો અર્ધ નામ પ્રવેશ. અર્ધ નામનો મતલબ તમે જો 50% સંવાદ કરશો ને તોય તમારામાં ઘણી બધી ભ્રાંતિઓ દૂર થઈ જશે, ઘણો બધો અંધકાર તમારો જતો રહેશે. આપણી રૂમમાં 60 વોટનો બલ્બ છે અને 100 વોટનો છે. 100 વોટનો ના સળગાવે, 60 વોટનો ચાલુ કરીએ તો એ ઘણો બધો અંધકાર જતો રહેશે, એમ કે છે જીવનજી મહારાજ. પણ પ્રયત્ન કરવો પડે, તમારે સંવાદ કરવો પડે. અર્ધ નામ પ્રવેશ, ભવસાગર મીટ કે જીવના હમ આવેંગે. અને ત્યારે આ ભવસાગરનું જે દુઃખ છે, આ જન્મનું દુઃખ જે છે એ દરેકને દૂર કરવું છે.
દરેકની ઈચ્છા તો સુખ મેળવવાની છે, નિરંતર સુખની છે, અને મળતું નથી એટલે બધા દુઃખી છે, અને નથી મળતું એટલે આપણે ક્યાં ક્યાં ફાફા મારીએ. તો કે ભાઈ સવારે પહેલા મંદિરમાં જવાનું. ઘણા તો સૌથી પહેલા પોતાના ઘરમાં જે ભગવાનનું તાકું બન્યું હતું ત્યાં તાકા પર જઈને બેસે, પ્રાર્થના કરે, એ પૂરી થાય એટલે બહાર નીકળે તો મંદિરમાં જઈને દર્શન કરી આવે. પછી ઓફિસમાં જાય તો ઓફિસમાં પાછા ભગવાન બેસાડેલા હોય, ત્યાં જઈને ભગવાનને પહેલા પ્રાર્થના કરે. અને આટલી બધી પ્રાર્થના કરવા છતાંય માણસને સુખ નથી મળતું. એનું કારણ એક જ છે કે જ્ઞાન રૂપી દીવો પ્રગટાવ્યો નથી એટલે અંધકાર જતો નથી. હવે જ્ઞાન રૂપી દીવો પ્રગટાવો તો અંધકાર જવો જોઈએ, સીધું લોજિક છે. અને યુનિવર્સલ નિયમ છે કે લાઈટ સળગે તો અંધકાર જાય. અત્યારે હું બેઠો છું તમારી સામે, મારી આગળ મેં લાઈટ મૂકેલી છે એટલે મારો ચહેરો સ્પષ્ટ દેખાય છે. હમણાં લાઈટ બંધ કરું મારો ચહેરો કાળો દેખાશે, કેમ કે લાઈટ પેલી ઉપર છે, બીજું ઓછી પડે છે. તો મેં લાઈટ સળગાવી છે શેના માટે? તો જે અંધકાર હતો એ મારે દૂર કરવો હતો. તો જ્ઞાન રૂપી અંધકાર દૂર કરવો હોય તો એનો રસ્તો કયો? તો કે જ્ઞાન રૂપી દીવો સળગાવવો. એટલે જીવન મહારાજ કહે છે કે અર્ધ નામ પ્રવેશ ભવસાગર મીટકે હમ આવેંગે ઉન દેશ. ઉન દેશ એ પ્રકાશના દેશમાં જવું છે, એ તેજ પુંજ પ્રકાશમાં જવું છે. તો તેજ પુંજ પ્રકાશમાં જવું છે તો તેજ પુંજ પ્રકાશમાં જવા માટે જ્ઞાન રૂપી દીવો સળગાવવો પડશે. બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. એક જ વિકલ્પ છે કે આ જ રીતે સળગાવવો પડે. અને કહે છે કે આધા મતા સાધકા જા પર બ્રહ્મ કી આસ, પૂરા મતા તહા જીવના જા સદગુરુ શબ્દ વિશ્વાસ. હવે નીકળ્યા તો છીએ, ભગવાનની શોધમાં નીકળ્યા છીએ. આધા મદા સાધકા જા પર બ્રહ્મ કી આસ. પણ અધૂરું અધૂરું લઈને નીકળીએ. મળશે તોય ઠીક, નહીં મળે તોય ઠીક. તો તમે ક્યાં જશો? જ્યાં વિશ્વાસ નથી. ગુરુ પાસે જઈએ જ કે ભાઈ આ મંદિરમાં ગયા, મળે તો લઈ લઈશું. માની લો પહેલા રામના મંદિરમાં ગયા, રામ પાસે મળશે તો ઠીક, ના મળે તો કૃષ્ણ મંદિરમાં જઈશું, ત્યાં ના મળે તો હનુમાનજીના મંદિરમાં જઈશું, ત્યાં ન મળે તો માતાજીના મંદિરમાં જઈશું, ત્યાં ના મળે તો બીજા કોઈ ગુરુના આશ્રમમાં જઈશું, આ મંદિરમાં જઈશું. દ્રઢ વિશ્વાસ નથી, દ્રઢ સંકલ્પ નથી, દ્રઢ ઈચ્છા નથી. તો ક્યાં જશો? તો પરબ્રહ્મની આશા તો પરબ્રહ્મને પામવાની છે. આશા લઈને મોટી આશા લઈને નીકળ્યા છે. આશા બહુ મોટી છે. આપણે કહીએ આશા અમર છે, પણ ઈચ્છા તો લઈને નીકળ્યા છીએ, બહુ મોટી ઈચ્છાઓ લઈને નીકળ્યા છે, પણ આધા મતા, પણ વિશ્વાસ નથી. તો કે પૂરા મતા તહા જીવના જા સદગુરુ શબ્દ વિશ્વાસ. પણ પૂરેપૂરી દ્રઢ ઈચ્છા સાથે નીકળ્યા છે કે આ પાર કે પેલી પાર. જ્યાં સુધી મને સમજણ નહીં પડે, મને મળશે ને એની પ્રાપ્તિ નહીં થાય, ત્યાં સુધી આપણે હાલીશું નહીં. હું મારું સ્થાન છોડીશ નહીં, પ્રયત્ન ચાલુ રાખીશ. અને જો પ્રયત્ન આપણે ચાલુ રાખીશું, એ સ્થાનને આપણે છોડીએ નહીં, ત્યાંથી ચલાયમાન ન થઈએ,
અને સદગુરુ શબ્દ વિશ્વાસ, સદગુરુ સાથે બેસી અને સંવાદ કરો. ત્યાં સુધી સંવાદ કરો જ્યાં સુધી તમારી તમામ શંકાઓનું સમાધાન ના થાય. અને જો સદગુરુ કે ગુરુ સંવાદ કરવા તૈયાર ન થાય, એ લલોપતો કરે, તો એ ત્યાં છોડી દો. કેમ કે એની પાસે પણ નથી, એ અધૂરો છે. એ અધૂરો છે. પૂરો હોય તો એ બહાના નહીં કાઢે. કબીરની જેમ કે કહે તો કબીર રામ રસ પાયો પીવન હાર ન પાયો. રામ રસ પાયો. કબીરે બહાના કાઢ્યા નથી. જીવનમાં જે કોઈ બહાના કાઢ્યા નથી. નાનદાસ ખત્રીની દુકાને જઈને ઉભા હતા. એ તો વેપારી હતો. નાનદાસ ખત્રી વેપારી હતા. દુકાને જઈને ઉભા. નાનદાસ ખત્રીએ સૌથી પહેલા તો પ્રશ્નોત્તરી ચાલુ કરી. જીવનની મારે તો આશ્રય જોતો હતો કે ફરતા ફરતા નીકળ્યો છું, એકાદ દિવસ રોકાવાય, 2 દિવસ રોકાવાય અને અહીંયા જમવા બનાવાય, ભોજનની વ્યવસ્થા થાય. એ ઉદ્દેશ્ય લઈને તે આવ્યા હતા. નાનદાસ ખત્રીએ શું કીધું? બધી વાત થઈ જશે, બધું તમારું થશે, પહેલા સંવાદ કરો, મારી શંકાઓ છે એનું નિવારણ કરો, તો તમારી ઈચ્છા હું પૂર્ણ કરીશ. તો અરસ પરસ પૂરકતા, આ નિયમ છે. અરસ પરસની પૂરકતા આપણામાં હોવી જોઈએ. તો અરસ પરસની પૂરકતા એટલે શું? જેની પાસે જે હતું એ બીજાને જે નથી તે આપે. જીવન પાસે શું નહોતું? તો કે જીવનજી મહારાજ પાસે આશ્રય સ્થાન નહોતું. એમને એક આશ્રય જોઈતો હતો. એટલે એ આશ્રય એમને જોઈતો હતો. એમને એમની ભૂખ હતી એ પૂર્ણ કરવી હતી. નાનદાસ ખત્રી પાસે શું નહોતું? તો એમની પાસે દુવિધાઓ હતી. એમને પરમાત્માને સમજવો હતો, જાણવું હતું. એમની પાસે શંકાઓ હતી. તો એમને એ જાણવું હતું. તો એ જીવનમાં પાસે હતું. આશ્રય સ્થાન નાનદાસ ખત્રી પાસે હતું. તો બંને એકબીજાના પૂરક બન્યા. તો એકબીજાના પૂરક બનવું પડે. હવે એકબીજાના પૂરક બનીએ તો શું થાય? તો ઇતિહાસ રચાય. નાનદાસની ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ, જીવનમાંની ઈચ્છા પણ પૂર્ણ થઈ. બંનેની ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ. બંને સંતોષને પામ્યા, બંને આનંદને પામ્યા. તો આપણે જે જોઈએ છે એ ક્યારે મળે? તો કે પૂરકતા આવવી જોઈએ. પૂરકતા આવે તો આ મળી શકે. તો કહે છે કે આધા મધા કોણ કામ કા, જે પાવે વૈકુંઠ કો ધામ, તાથે જગત ભલી જીવન કબહુ સંત સંગત વિશ્રામ. આધા મતા કોણ કામ? આધા મતા મતલબ જે આગળ કહ્યું તેમ આધા મતા સાધકા જ્યાં પાર બ્રહ્મ કી. અહીંયા ફરી કહે છે આધા મધા કોણ કામ? મળ્યું તો ઠીક ને ના મળ્યું તો ઠીક, બીજે જઈશું. આ દાળ ચોખાનો ધંધો નથી કે ભાઈ આ દુકાનમાં આપણને ચોખા ના મળ્યા સારા તો બીજી દુકાનમાં જઈશું. બહેનોને ખાસ ખબર હશે, સાડી લેવા નીકળે તો એક જ દુકાનમાંથી 2-4 સાડીઓ જોઈને થોડી પસંદ કરી લે. ગામમાં જેટલી દુકાન હોય એટલી દુકાનમાં બહેનો ફરી આવે. અહીંયા મળ્યું તો ઠીક, ના મળ્યું તો બીજે જઈશું, ત્યાં ના મળ્યું તો ત્રીજે જઈશું, અહીંયા ના મળ્યું તો ચોથે જઈશું, 5મી દુકાનમાં જઈશું, 6ઠ્ઠી દુકાનમાં, 25 દુકાન ફરી આવે.
પણ એ તો સાડીનો વેપાર છે. પણ જ્યારે પરમાત્માના નામનો વેપાર કરવો હોય, પરમાત્માને મેળવવો છે, અને એને મેળવવા માટે આપણે સ્પષ્ટ નથી, આપણી પાસે એની કોઈ સ્પષ્ટતા નથી, તો શું થાય? તો કે આધા મટા કોણ કામ, અહીંયા ના મળ્યું તો અહીંયા જઈશું, અહીંયા ના મળ્યું તો અહીંયા જઈશું. તો 25 મંદિરોમાં, 25 આશ્રમોમાં, ગુફાઓમાં, પર્વતો પર ભટકવાનો કોઈ મતલબ નથી. કબીરનું એક પદ છે કે મોકો કહા ઢૂંઢે રે બંદે. ક્યાં ક્યાં ફાફા મારીશું? ના મેં મંદિર में, ના મેં મસ્જિદ, ના गिरजा घर में, ના મેં गिरी गेवर गुफा में. કબીર સ્પષ્ટ કહે છે, તમે મને ક્યાં શોધવા નીકળશો? આપણે એને ક્યાં શોધવા નીકળીશું ભાઈ? કબીર કહે છે, હું પણ બધે ફરી આવ્યો, ના મળ્યું. खोजी होवे तो मिल जाओ पल भर की तलाश में. જો તમારો દ્રઢ સંકલ્પ છે, ખોજી હોવે મિલ જાવે. ખોજી હોવે મતલબ કે પૂરા મતા છે, 100% દ્રઢ ઈચ્છા સાથે નીકળેલું માણસ હોય તો એને મળી શકે છે. ચતુર્સિંહ કબીરવરના સ્થાન ઉપર કબીરજીને મળે છે, પણ પૂરી દ્રઢતાથી સંકલ્પ સાથે આવે છે. તો અનેક લોકોની ભીડની વચ્ચે આ બે જણ વચ્ચે સંવાદ થયો અને બાકીના બધા તરસ્યા રહી ગયા. અને આનાથી મોટું આશ્ચર્ય કયું જગતનું? તમારી સામે ભરપૂર નદી વહી રહી છે, નદી કિનારે તમે બેઠા છો ને તમે તરસ્યા રહી ગયા. નદી કિનારે બેસીને તરસ્યા રહી જવાય? તો જ્ઞાનીજી એમની દ્રઢ સંકલ્પ સાથે નીકળ્યા હતા અને એ કબીરને ઓળખી અને રામને પામી ગયા. અને બાકીના ઘણા બધા છે, કોઈને ના મળ્યું, અને બીજા કોઈના નામે આપણને યાદ નથી. કેમ? તો કે એ તો બધા ખાલી દર્શન કરવા ગયા છે. એમના દર્શન કરી લઈએ, પાવન થઈ જઈશું, પુણ્ય મળી જશે. તો પુણ્યનું ભાથું ભરવા માટે જે ગયા હતા એ એવા ને એવા પાછા આવે. જ્ઞાનીજી પુણ્યનું ભાથું ભરવા નહોતા ગયા. એ તો સાચા અર્થમાં જ્ઞાનરૂપી દીપક પ્રગટાવવા માટે નીકળ્યા હતા. એટલે સંતો ફરીથી જ્યારે પણ, હું તો એમ નથી કહેતો કે પુણ્યના મંદિરમાં આવો, કોઈ પણ સ્થાન પર તમે જાઓ, પણ એ સ્થાન પર તમે શા માટે ગયા એના માટે તમે જો સ્પષ્ટ નહીં હો તો કોઈ મતલબ નથી. ગઈ સાલ જ્યારે હું ઇન્ડિયા હતો, 1.5 વર્ષ થઈ ગયું, તો એક લક્ઝરી બસ ભરીને ભગતો આવ્યા હતા અને એમને મને એમ કહ્યું કે અમે 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરીને આવ્યા. 45 દિવસનો મારો પ્રવાસ હતો અને 12 જ્યોતિર્લિંગ ફરીને અમે આવી ગયા. બધું ઘણું સરસ. હવે તમે 2-4 જ્યોતિર્લિંગનો ઇતિહાસ મને સમજાવો. મેં એમને એટલું પૂછ્યું, તમે 12 જ્યોતિર્લિંગ ફરીને આવ્યા, એનાથી મને આનંદ થયો. હવે તમે 2-3 જ્યોતિર્લિંગનો ઇતિહાસ સમજાવો. એટલે ભગતો ચાલુ પડ્યા. અમે અહીંયા ભીમાશ્વર મહાદેવમાં ગયા હતા, પણ તે તો ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે. પૈસા આપો તો પાટલી બારીએ દર્શન થાય, ના આપો તો ભીડમાં ધક્કામુક્કી કરવાની. અહીંયા ગયા હતા, અહીંયા આગળ આવું થયું, અહીંયા ગયા હતા આ થયું. મેં તમે આ જોવા ગયા હતા? તમે જેની પ્રાપ્તિ માટે નીકળ્યા હતા એ તો કંઈક જુદું હતું અને તમે જુદું લઈને આવ્યા છો. એ તો આવ્યું જ નથી. જેની ઈચ્છા લઈને નીકળ્યા હતા એ તો તમે
મેળવી જ નથી શક્યા. તમે તમારી વેદના વર્ણવો છો, તમારી વ્યથા છે તમારી પાસે. તો એ દર્શન કરવાનો મહિમા શું રહ્યો? જો ભગવાનને મેળવવા માટે નીકળ્યા હતા તો મળ્યો ખરો? અને જો નથી મળ્યો તો દુઃખી થવાનો મતલબ શું હતો? તો તમે તો દુઃખી થઈને પાછા હવે આધા મતા કોણ કામ કા. તો જીવન વાત સ્પષ્ટ કહે છે. જીવનજી મહારાજે લગભગ 55 થી 60 જ ભગતોને કંઠી બાંધી. આપણે જે આખો સમાજ છે 55 થી 60 ભગતોનો છે, નાની પાલ કાના મોટી પાલ, અને એ જ પરિવારો વિસ્તાર પામી આટલો મોટો સમાજ બન્યો છે. પણ જે એ આવ્યા હતા, જે પરિવારો આવ્યા એ દ્રઢ સંકલ્પ સાથે આવ્યા હતા. અને એટલે એમણે શાહપુરામાં સમાગમ કર્યો, શાહપુરામાં સંવાદ થયો, અજ્ઞાન જતું રહ્યું, જ્ઞાન રૂપી દીપક પ્રગટ થયો, અને દીવો આજે સળગે છે. તો જ્ઞાન રૂપી દીવો ક્યારે ઓલવાય નહીં, અને અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં કશું જડે નહીં. તો અંધકારમાં કશું મળે નહીં, અને જ્ઞાન રૂપી દીવો કદી ઓલવાતો નથી. તો સંતો, આ ગુરુ મંત્રને આપણે યાદ રાખીએ. ઘણા બધા કહે છે મંત્ર કંઈક આપો, મંત્ર કંઈક આપો. મંત્ર એટલે જાપ જપવાની વાત નથી. મંત્ર એટલે ક્લુ, પામવા માટેનો રસ્તો. તો આ જ માર્ગ છે, આ જ રસ્તો છે, અને આ જ રસ્તે આપણે આગળ વધવું પડે. તો આવતી પૂર્ણિમાએ ફરી મળીશું, પણ સાવધાન રહો. પ્રયત્ન સૌએ કરવો પડે. જે જેટલો પ્રયત્ન કરશે, જેટલો સંકલ્પ વધારે હશે, એટલા વહેલા પામીશું. અને ઢચું પચું ચાલશે તો એની ગાડી, એ ધક્કામાર ગાડી ક્યારેય આગળ વધે નહીં. તો નક્કી કરીએ કે આપણી ગાડી કેવી છે, ધક્કામાર છે કે પછી સ્પીડમાં દોડે એવી ગાડી છે. તો આવતી પૂર્ણિમાએ ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પૂર્ણિમાના સાદર સપ્રેમ રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને પ્રભાતના રામ રામ કબીર. કબીર, રામ કબીર. કબીર રામ સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ બાળ ગોપાલ રામ સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.